Good afternoon, all of you students. Good afternoon, everybody. వినపడుతుందమ్మా? Good afternoon, everybody. Good afternoon, all of you. Audible, amma? Right. Look at. We'll discuss the second part of quadratic, very important topic for IIT. Graph of y equal to f of x, a quadratic expression. A quadratic expression. Graph of a quadratic expression. Right? So look at. So that means if you keep on substituting x values, you will get y values. Graph means what? On in xy plane, we will mark what are the points x comma y. For one x value, there will be one y value. Like that, you will calculate all xy values and then plot the graph. Okay. Suppose quadratic expression y equal to ax square plus bx plus c. Okay. First point is Emma. వీడియో రాలేదా? వస్తుందమ్మా, అందరికి కనపడుతుందమ్మా? ఏమ్మా వస్తుంది, నేను రాసేటప్పుడు వస్తుంది. చూడండి ఒకసారి అందరూ. కనపడుతుందా? ఫస్ట్ లో కొంచెం 2 minutes అలా ఉంటుందమ్మా, ఒక 1 minute చూడండి. గ్రాఫ్ ఆఫ్ y ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c. ఒక గ్రాఫ్ కి ఇవ్వాలంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే x కి ఒక వాల్యూ పెడతాం, y క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, xy ఈ ఆర్డర్డ్ పేర్ కనుక్కుంటాం, అట్లా ఇంకొక వాల్యూ y, అట్లా ఆల్ xy వాల్యూస్ కలిపి మనం గ్రాఫ్ కి ఇస్తాం. చూడండి, క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేసరికి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ముందున్న వాల్యూ ఉంది కదా, చూడండి ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0. పాయింట్ ఏంటంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఏ పాజిటివ్ మీన్స్ graph is concave up. చూడండి ఇక్కడ వర్టెక్స్ కాంకేవ్ అప్ పారాబోలా, గ్రాఫ్ ఆల్వేస్ పారాబోలా ఉంటుంది. ఇది మనకి సెకండ్ ఇయర్ లో వస్తే ప్రస్తుతానికి ఎలా గీయాలో గుర్తుంచుకోండి. కాంకేవ్ అప్ పారాబోలా. సో వర్టెక్స్, దీనికి వర్టెక్స్ ఉండొచ్చు, చూపిస్తాను గ్రాఫ్ లో. వర్టెక్స్ ఉంటుంది, వర్టెక్స్ అంటే v పాయింట్ అన్నమాట, -v/2a, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, కామా -d/4a. d అంటే డిస్క్రిమినెంట్, ఆర్ v -b/2a, కామా d అంటే b స్క్వేర్ -4ac. b స్క్వేర్ -4ac ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4ac minus b square divided by 4a. దీన్ని వర్టెక్స్ అంటారు. అంటే పారాబోలా ఎలా ఉంటుందంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ఇక్కడ గీస్తాం, ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ఇలా ఉంటుంది షేప్. ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే మనం షేప్ ఇలా ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి. సో చూడండి, ఈ పాయింట్ ఉంది కదా, అంటే ఇలా ఉంటుంది, కాంకేవ్ డౌన్ ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఈ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, మినిమం పాయింట్ ఉంది కదా, దాన్ని వర్టెక్స్ వి అంటాం. దాన్ని మనం వర్టెక్స్ వి అంటాం. ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటే గనక గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది, గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా? సపోజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అనుకోండి. చూడండి, నేను ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ గీస్తున్నాను. సపోజ్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్. గ్రాఫ్ షేప్ అలా ఉంటుంది, షేప్ అలా ఉంటుంది. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ నేను గీసిన గ్రాఫ్ లో 2 సార్లు ఇంటర్సెక్ట్ అయింది.
2 times it intersected. Those are called roots. The points where graph intersects x-axis, they are called roots. They are called roots of f of x. ఇది వర్టెక్స్ అన్నమాట. ఇది వర్టెక్స్. వర్టెక్స్ అంటే ఇది చూడండి. వర్టెక్స్, this is one point. Look at point means what? It's y coordinate and it's x coordinate. It's y coordinate and it's x coordinate. Let us say this is L, this is M. So VL, this is x coordinate of V, and this height, this horizontal one is what? Minus b by 2a, and this vertical one is what? Minus d by 4a. That means here VL is nothing but minus b by 2a, that length. VM, that vertical length, is called y. This is x, this is y. So this is nothing but minus d divided by 4a. Minus d divided by 4a. Now I am asking one question. What you have to do is, whenever you want to draw the graph, check whether a is greater than 0 or not. A is greater than 0 means shape will be like this. Calculate this vertex first, and then vertex you mark the point. From the vertex you draw like this. From the vertex you draw like this. Right? So now look at, from the graph I am asking, tell me. If a greater than 0, I am asking minimum value. This is the point you have to remember. Problems will be there. Minimum value of ax square plus bx plus c equal. Tell me, what is the minimum value? Minimum value means y value. Minimum value. This at vertex it will be minimum. What is the y value? This is 4ac minus b square divided by 4a. This height is there. This is the minimum value. This is the minimum value, right? So minimum value is nothing but 4ac minus b square divided by 4a. That means at x equal to minus b by 2a, you will get y value. You will get y value minimum. Minimum value is what? This maximum value is where y it goes till infinity. Like this, it goes till infinity. Maximum value of y is what? Minimum value of y is this. At this point, maximum value of y is what? Tell me. So maximum value is nothing but plus infinity. So this is the point to remember. In y equal to ax square plus bx plus c, a greater than 0 means minimum value is 4ac minus b square divided by 4a. Maximum value is what? Plus infinity. The graph will be concave up if a greater than 0. Suppose in this case, there are two roots, because it is intersecting means what? At this point x equal to alpha, this is x equal to alpha, y will be 0. At x equal to beta, I am writing here. At x equal to alpha, y will be 0. At x equal to beta, y will be what? 0. Y will be 0 means at x equal to alpha, this value will be 0. At x equal to beta, this value will be 0. That means the points where the graph crosses x-axis, they are called roots. If two times it crosses means it will have real and distinct roots. If only one time, that means if the graph touches x-axis, then only one root. If it does not touch or cut at all, then imaginary roots. Suppose look at, in a greater than 0 case, different graphs will be. How they will be, I will draw the graphs. Look at, this is one graph. A greater than 0, different graphs will be. Let us say this is x-axis. One graph is like this. One graph is like this. That means imagine y-axis. So that means in this case there will be two roots. Shape will be this only. This is vertex. Like this it can be. Then only one root. Only one root means just touches. Only one root means this is the repeated root.
alpha. This is vertex itself. This is vertex itself, right? No roots. No roots means what? It will be completely above x-axis. It will be completely, it cannot come below like this. Otherwise, there will be two roots, right? So this is one graph. Two roots are there. This graph will have discriminant greater than 0. This is one graph. This graph will have discriminant equal to 0. This is one graph. This graph will have discriminant less than 0. Understood? For everything, vertex same formula. Vertex can be calculated. Understood this point? Two roots, one root, no roots. Graph will be of three types. Understood? Any doubt regarding this? For every for everybody it is. Tell me. Look at. I will explain once again. Look at all. Look at all of you. So look at this graph. If a greater than 0, shape will be like this. Now is it clear? Right. No problem. Okay, na? Right. Okay. If a greater than 0, graph will be like this only. Suppose if it has two real and distinct roots, alpha, beta, that means graph will be like this. Right? If it has only one root, this is the vertex, it will touch x-axis. Only one root, discriminant equal to 0. Look at, if discriminant less than 0, imaginary roots, that means vertex will be here and the graph will be like this. Always you can observe graph starts where? Graph starts at x equal minus infinity, plus infinity will be there. At x equal plus infinity will be there. Always if a greater than 0, graph starts from here and ends here. Always graph starts at x equal to minus infinity means y equal to infinity. You have drawn like this, and x equal to infinity means where is that? Infinity. Graph always start here at plus infinity and ends at plus infinity. I will ask one question. For you. Can, if a greater than 0, can any graph be like this? Tell me. Can any graph be like this? Tell me. This is x-axis. This is x-axis below. Can any graph be like this? Tell me. No. Always it starts at plus infinity and ends at plus infinity. No graph can be like this. Always these three cases only possible. So here minimum value, here minimum value, here minimum value. Suppose second case. If a less than 0, graph is concave down or convex parabola. That means one shape I am here also vertex, here also vertex V. Is it audible, Amma? Is it audible? Right. Vertex is same, formula for vertex is same for this also. Minus B by 2A minus D by 4A. This is the only vertex formula. In both cases, formula is this only. Comma 4AC minus B square divided by 4A. Suppose one example I am drawing. Concave down or convex, this is called concave down or convex. This is the vertex. I am telling about this is the vertex. That means for that vertex, this is y coordinate, this is x coordinate. Now here this VL is nothing but minus B by 2A. This is x coordinate of the vertex. And VM is nothing but
4ac minus b square divided by 4a. Now, what is the maximum value of this? Tell me. Look at this is peak, na? This is peak. So what you have to remember the formula is if a less than 0, maximum value of ax square. How you got? You will get in some chapters now. Not necessary. Just remember this one. For the time being, you will get in calculus. So maximum value of ax square plus bx plus c is formula, same formula, 4ac minus b square divided by 4a. What is minimum value? Tell me. Look at, if x equal to minus infinity, where is the down? So here it will be down. That means minus infinity. Minus infinity. Right? So in the previous case, if a greater than 0, minimum value is what? Same. Correct or not? Maximum value is what? Infinity. In this case, if a less than 0, maximum value of this is 4ac minus b square divided by 4a, and minimum value is minus infinity. So if a less than 0, graph will be like this. Whatever the case I have drawn, there are two routes because it is crossing x-axis two times. So now different possible graphs of ax square plus bx plus c. Look at a less than 0. Let us say this is x-axis. Let us say this is x-axis. Now look at graph will be concave down like this. This alpha beta. That means in this case there will be, this is the vertex, d greater than 0. If d greater than 0, like this graph, if d equal to 0, this is the vertex. If d equal to 0 means only one root will be there, repeated root. If d less than 0, completely below the x-axis, completely below the x-axis, if d less than 0, no roots. No roots. Two roots this, one root this, no roots this. So now you have to always remember that always this graph starts at minus infinity. Look at x equal to minus infinity means where it is minus infinity. Plus infinity means where it is minus infinity. Always it starts here and ends here. Previously it starts here and ends here. Right? So I am asking, is there any graph if a less than 0, like this it will be there? Will there be any graph like this? Such that it will be completely above. Will there be any graph like this? It cannot be, na? If x equal to minus infinity, it is minus infinity. Plus infinity, it is plus infinity. Definitely it must start here and end here. It cannot be like this, above x-axis. Understood? About the graph. Right. Now look at how the problems will be asked on this maximum and minimum values. Suppose look at one problem. Find range of number 1 x square minus 2x plus 3. Suppose range you have to calculate. What is here? A equal to 1 greater than 0. A equal to 1 greater than 0 means what is minimum value formula? What is minimum value? 4ac minus b square divided by 4a. That means 4 into 1 into 3 minus 4 divided by 4. That means this is 12 minus 4, 8 divided by 4. Minimum value is what? For this minimum value is 3. Maximum value is what? Obviously infinity. In this case, maximum value is infinity. Therefore, minimum value 2. Right? 2. So range is what? Tell me range. Range will be from 2 to infinity. Minimum to maximum value. Minimum to maximum value. That means this expression will always be greater than or equal to 2. Whatever
You substitute x value. This means that if y equal to this, look at this means that if y equal to this, y belongs to 2 comma infinity. That means y always will be what? Greater than or equal to 2. Understood? If a positive means use the formula to calculate minimum value. Suppose take another problem. Minus x square. ఏమా ఏది రూట్ సున్నా లేకపోయినా మినిమం వాల్యూ అదే, ఎందుకంటే ఇలానేగా ఉండేది, అదే ఇలానేగా ఉండేది. అంటే రూట్ సున్నా లేకపోయినా వర్టెక్స్ ఉంటుంది కదా, అదేగా మినిమం. అంటే రూట్ సున్నా అదే ఫార్ములా, లేకపోయినా అదే ఫార్ములా. ఓకేనా? రైట్. మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఉంది. సో ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 నెగిటివ్. సో మాక్సిమం వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఆ ఫార్ములా వాడాలి. 4ac minus b square divided by 4a. Maximum value అంటే 4 into minus 1 into minus 1 minus b square అంటే 1 divided by 4 into minus 1 ఎంతో చెప్పండి ఎంత? So 4 minus 1 3 divided by minus 4 ఎంత? minus 3 by 4. ఇదేంటిది మాక్సిమం వాల్యూ. ఇదేంటిది మాక్సిమం వాల్యూ. మినిమం వాల్యూ చెప్పండి. మినిమం అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. అంటే రేంజ్ అంటే దీని వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటాయి? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా మైనస్ 3/4. ఇది గనక y తీసుకుంటే y వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? y less than or equal to minus 3/4 always. If this is y, this value will be less than or equal to minus 3/4. అంటే y values will be always less than or equal to minus 3/4. అంటే దీని గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో ఇలా ఉంటుంది చూడు. ఇలా ఉంటుంది షేప్. అంటే మైనస్ 3/4 అనేది మాక్సిమం వాల్యూ అన్నమాట. పీక్ ఉంటుంది. పీక్ అంటే ఇది మాక్సిమం వాల్యూ. సో ఇట్లా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మినిమం వాల్యూ, మాక్సిమం వాల్యూ అండ్ రేంజ్ కనుక్కోవడం. ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్? Take one problem application. Take one problem. ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి అమ్మా. ఐఐటికి వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ రోజు నేను చెప్పి. చూడండి, సపోజ్ టేక్ వన్ ప్రాబ్లం. If b comma c not equal to 0 and if minimum of f of x greater than maximum of g of x, where f of x equal to x square plus 2bx plus 2c square comma g of x equals to minus x square minus 2cx plus b square, where x is real number, then modulus c by b lies in interval. I am giving the intervals also, options 0, 1/2,
1 by 2 comma 1 by root 2 open, one by root 2 comma root 2 closed, root 2 comma infinity, root 2 comma infinity. Now look at this problem. Tell me. Tell me, Emma. Emma, the open bracket means such shape will be there. That is open bracket. That is what this bracket is there. Open bracket means 0 will not be there in this interval. This is closed bracket means 1 by 2 will be there. Right? So look at f of x is there. We will calculate first minimum value of f of x. What is the formula? Minimum value I told 4ac. 4 into a means 1 here. C means 2c square minus 4ac minus b square means 2b whole square. Formula only. Divided by 4a. Divided by 4a. I am striking out 4. What you will get? Minimum value 2c square minus b square. Minimum value. Look at a is greater than 0. That means minimum value is nothing but 4ac minus b square divided by 4a. Similarly, Emma, answer. Alright, correct, very good. Maximum value. Look at A is negative. Maximum value is what again? 4 into A into C B square minus 2C whole square B square divided by 4A. Right? So minus 4 I am taking common and cancelling. Minus 4 if you cancel, what you will get? B square plus C square. Correct? So maximum value is what? B square plus C square. He is telling minimum value of f of x greater than maximum value of g of x. That means 2c square minus b square greater than b square plus c square. That means bring this side, c square greater than 2b square. C square greater than 2b square. That means c square can be written as modulus c square greater than 2 into modulus b square. 2 into modulus b square. That means eliminating square on both sides, modulus c greater than root 2 modulus b. Bring b this side. That means you will get modulus c divided by modulus b. This is greater than root 2. This is greater than root 2. That means modulus c by b will lie in this interval root 2 comma infinity. It lies in the interval root 2 comma infinity. Understood? Understood? Just formula 4ac minus b square by 4a for this minimum value. Same formula, maximum value. Just formula. Understood? Any doubt regarding this? Any doubt regarding this? This one? Idha? ఈ బీట్ తీసురమ్మా బీట్ తీసురా ఈ మాడ్యులస్ బీట్ తీసురా మాడ్యులస్ సి డివైడ్ బై మాడ్యులస్ బి అంటే ఇదే కదా మాడ్యులస్ ఆఫ్ సి బై బి కదా ఇది ఎలా ఉంది రూట్ 2 కంటే ఎక్కువ ఉంది అంటే రూట్ 2 నుంచి ఇన్ఫినిటీ దాకా ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ రైట్ సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్దాం మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ ఎప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడండి నోటీస్
చూడండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూడండి. sine of quadratic expression, sine of quadratic expression y equal to f of x. y ని ఎప్పుడు f of x అంటాం. ax square ఇది quadratic expression. ఇది quadratic expression అన్నమాట. చూడండి sine of quadratic expression, sine of quadratic expression చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. సైన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సైన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే suppose take this, right? This is one quadratic expression. సైన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏ ఇంటర్వెల్స్ లో ఇది పాజిటివ్ ఉంటుంది, ఏ ఇంటర్వెల్స్ లో నెగిటివ్ ఉంటుంది డిటర్మిన్ చేయడాన్ని సైన్ అంటారు. అంటే ఏఎక్స్ వాల్యూస్ కి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ పాజిటివ్, ఏఎక్స్ వాల్యూస్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ నెగిటివ్, అది డిటర్మిన్ చేయడాన్ని సైన్ అంటారు. అంటే సపోజ్ ఇది పాజిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఏఎక్స్ వాల్యూస్ కి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ పాజిటివ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే చూడండి మనం ఏం చేస్తాం, గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే ఏఎక్స్ వాల్యూస్ కి ఇది పాజిటివ్ అయింది అని. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ x minus 1 into x minus 2 greater than 0 అవునా కదా. సో therefore what are the x values, minus infinity comma 1 union 2 comma infinity, 2 comma infinity. సో ఈ x వాల్యూస్ కి ఇది ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది. అంటే ఈ x వాల్యూస్ కి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఎప్పుడు పాజిటివ్ సైన్ వస్తుంది. సైన్ అంటే ఏం లేదు, పాజిటివ్ వస్తే నెగిటివ్ వస్తుంది అంతే. ఇక్కడ ఏదైనా x వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ ఇంటర్వెల్ లో ఉన్న సపోజ్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, 3 x ఈక్వల్ 3 ఇది 9 minus 9 plus 2 ఏమొచ్చింది పాజిటివ్. అట్లానే ఈ ఏదైనా వాల్యూ 0 0 minus 0 plus 2 what is the sign you got, positive. That means for these x values this expression is positive. అట్లానే నెగిటివ్ నెగిటివ్ ax వాల్యూస్ కి నెగిటివ్ x minus 1 into ax వాల్యూస్ చెప్పండి 1, 2 అంతే కదా. చూడండి ఈ x వాల్యూస్ అన్నిటికీ కూడా ఇది ఎలా ఉంటది, ఇది నెగిటివ్ ఉంటది. అంటే అర్థం ఏంటంటే సైన్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే రియల్ వాల్యూస్ fx తీసుకుంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీలో ax వాల్యూస్ కి ఇది పాజిటివ్, ax వాల్యూస్ కి నెగటివ్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఫర్ x lying in this interval, this is negative for all x lying in this interval, and 0 ఎప్పుడు అమ్మది, 0 ఎప్పుడు 0 అంటే రూట్స్ ఏ కదా, 1 2 x ఈక్వల్ టు 1 కి 0 అయింది, x ఈక్వల్ 2 కి 0 అవుతుంది, అవి రూట్స్ అన్నమాట. పాజిటివ్ ఎప్పుడు x lying in this interval, నెగటివ్ ఎప్పుడు x lying in this interval. దాని ఆ సైన్ ని డిటర్మిన్ చేయడాన్ని సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, రైట్. డిటర్మిన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ డైరెక్ట్ ఇది రైట్ వే, రైట్ x values. Determine where it is negative అంటే right less than 0, then write x values. Now look at sign of quadratic expression for this. Now look at, now I am telling first concept. Look at first concept. ఏమ్మా ఓకేనా. వీడియో అరే మీ సెల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇక్కడ, నేను సెల్ ఎదురుగా పెట్టి చూస్తున్నానమ్మా, నేను సెల్ ఎదురుగా పెట్టి చూస్తున్నాను, నాకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మా అబ్బాయి కూడా క్లాస్ వింటున్నాడు. ఒక్కసారి ఏం చేస్తారంటే మొబైల్ డేటా ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేయండి, ఓకేనా. చూడండి చూడండి చూడండి, ఇఫ్ చూడండి ఒకసారి, ఇది ఉంది కదమ్మా,
ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది ఎప్పుడు పాజిటివ్ అయింది ఎప్పుడు నెగిటివ్ అయింది ఆ ఎక్స్ వాల్యూస్ డిటర్మిన్ చేయాలి. ఇది ఎప్పుడు పాజిటివ్ అయింది, ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0 రాయండి. గ్రేటర్ దాన్ 0 దీని ఫ్యాక్టర్స్ x-1 ఇంటూ x-2 గ్రేటర్ దాన్ 0. సో దీని x ఇంటర్వల్ ఏంటి, రూట్స్ 1 2 కదా, -∞ టు ఆల్ఫా యూనియన్ బీటా టు ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఈ x వాల్యూస్ ఇది పాజిటివ్ అయింది, ఎప్పుడు నెగిటివ్ అయింది, ఇది నెగిటివ్ రాయండి. సో x-1 ఇంటూ x-2 లెస్ దాన్ 0. ఈ వాల్యూస్ కి ఇది నెగిటివ్ సైన్, ఈ వాల్యూస్ కి ఇది పాజిటివ్ సైన్. చూడండి ఒకసారి, చూడండి. ఇఫ్ ద రూట్స్ సపోజ్ ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి సపోజ్ రూట్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ, రూట్స్ ఇమాజినరీ ఉన్నాయి అనుకుందాం, రూట్స్ ఇమాజినరీ ఉన్నాయి అనుకుందాం. దెన్ ax స్క్వేర్ చూడండి ఒకసారి bx ప్లస్ c and a will have same sign. ఈ సింబల్ అంటే ఫర్ ఆల్ అమ్మ, ఫర్ ఆల్ x belongs to r. చూడండి, రూట్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ. ఇప్పుడు దీని గ్రాఫ్ గీద్దాం. రూట్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ అంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 చూడండి, నేను గ్రాఫ్ గీస్తున్నాను చూడండి, అందరు జాగ్రత్తగా అర్థమవుతుంది. ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటది, ఇలా ఉంటది. ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటది, ఇలా ఉంటది. ఏ లెస్ దాన్, ఇది ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటది, ఏ లెస్ దాన్ 0 అయితే గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటది. కరెక్టా కదా? రూట్స్ లేవుగా, రూట్స్ లేవంటే అర్థం ఏంటంటే డిస్క్రిమినేట్ లెస్ దాన్ 0. దీని గ్రాఫ్ గీయాలంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ఇలా ఉంటది, కంప్లీట్ గా x యాక్సిస్ అబౌవ్ ఉంటది. ఏ లెస్ దాన్ 0 అయితే రూట్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది. అవునా కదా? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఏమా రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇది x మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ, x మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ అన్న ఈ గ్రాఫ్ తీసుకోండి. x ఏ వాల్యూ పెట్టినా y ఎలా ఉంటది, ఈ గ్రాఫ్ పైన ఉందంటే y వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయని. x ఏ వాల్యూ అయినా పెట్టండి, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ, y వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుంది, పైన కింద. దీనికి పైన గ్రాఫ్ ఉంది కాబట్టి y వాల్యూ పైనగా వచ్చేది పాజిటివ్. అంటే x మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీలో ఏ వాల్యూ ఉన్నా సరే y వాల్యూ ఎలా ఉంటది, పాజిటివ్ ఉంటుంది. అవునా కదా? అంటే చూడండి చూడండి చూడండి, ఈ ఫస్ట్ దానికి, ఇది ఫస్ట్ దానికోండి, ఇది సెకండ్ దానికోండి. ఇక్కడ రాస్తున్నాం చూడండి, ఫస్ట్ దానికి ఇలా రాయొచ్చా, ఇలా రాయొచ్చా అంటున్నా. y గ్రేటర్ దాన్ 0 ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు r రాయొచ్చా లేదా? రైట్. అంటే అర్థం ఏంటి చూడండి, y అంటే అర్థం ఏంటి, ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c గ్రేటర్ దాన్ 0 ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు r. ఇలా రాయొచ్చా? y అంటే ఏంట్రా, ఇదే కదా. y అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్గా, అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటది, పాజిటివ్ ఉంటది. అన్ని రియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x కి ఇది ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటది. అంటే దీనికి ఏ సైన్ వస్తుంది, ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 కదా, ఏ పాజిటివ్ అయితే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటది, పాజిటివ్ ఉంటది. చూడండి, ఏ పాజిటివేగా ఇక్కడ, దీనికి ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ సైన్ వస్తుంది. అంటే అర్థం ఏంటంటే ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c కి ఏ సైన్ వస్తుందంటే a కి ఉన్న సేమ్ సైన్ వస్తుంది. ఇది పాజిటివ్ ఉంది, ఇది పాజిటివ్ ఉంది కదా, అవునా కదా? అన్ని రియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటది, a కి ఉన్న సేమ్ సైన్ ఉంటది. సెకండ్ కేస్ చెప్పండి, ఇక్కడ చూడండి. సెకండ్ కేస్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీలో గ్రాఫ్ ఎక్కడ ఉంది, కింద కదా. అంటే కింద అంటే అర్థం ఏంటి, y వాల్యూ ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి.
లెస్ దాన్ 0 అన్ని రియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కి ఏముంటది, అన్ని రియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కి నెగిటివ్. అంటే y అంటే ఏంటి, ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c లెస్ దాన్ 0. అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఏ ఎక్స్ వాల్యూ పెట్టినా సరే ఆల్వేస్ నెగిటివ్ ఉంటది. ఆల్వేస్ నెగిటివ్ అంటే దీనికి ఏ సైన్ వస్తుంది, ఏ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏ నెగిటివ్ ఉంది అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఏ నెగిటివ్ ఉంటే కనుక ఇది కూడా నెగిటివ్ అయింది. ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే కనుక ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఏం సైన్ వచ్చింది, పాజిటివ్. ఏ పాజిటివ్ అయితే ఇది పాజిటివ్ అయింది, ఏ నెగిటివ్ అయితే ఇది నెగిటివ్ అయింది. క్లియర్? అంటే మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి గనక ఇమాజినరీ రూట్స్ ఉంటే అంటే డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దాన్ 0 అయితే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటది, ఏ చూసుకోవాలి. ఏ గనక పాజిటివ్ అయితే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ పాజిటివ్ ఉంటది, ఏ గనక నెగిటివ్ అంటే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటది, నెగిటివ్. అండర్స్టూడ్? రైట్. చూడండి ఇప్పుడు నేను రెండు ఫార్ములాస్ మనం ఇచ్చాను. రెండు ఫార్ములాస్ మీరు ఈ దీన్ని సమ్మరైజ్ చేస్తాను చూడండి. ఓకేనా? చూడండి ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ లో చూడండి, ఇఫ్ b లెస్ దాన్ 0, discriminant less than 0, if discriminant less than 0 imaginary roots, a greater than 0 ఉంది implies, మీరు చెప్పండి ఆన్సర్ చెప్పాలి, ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఎలా ఉంటది సైన్ చెప్పాలి. చూడండి ఇమాజినరీ కదమ్మా, ఏ పాజిటివ్ ఉంటే ఇది ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఉంటది. ఏ రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అయినా సరే అది ఎప్పుడు కూడా ఇది పాజిటివ్ ఉంటే ఇది మొత్తం కూడా పాజిటివ్ ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? ఇఫ్ డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దాన్ 0, ఇంకో పాయింట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి తొందరగా, ఏ లెస్ దాన్ 0 అయితే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడు ఏ ఎక్స్ వాల్యూ కైనా ఎలా ఉంటది, లెస్ దాన్ 0 ఉంటుంది. లెస్ దాన్ 0 ఉంటుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ గా కనుక్కోమన్నప్పుడు మనం ఇమీడియట్ గా డిస్క్రిమినెంట్ వేయాలి. డిస్క్రిమినెంట్ నెగిటివ్ అయింది, సో అప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కున్న ఏ వాల్యూ చూసుకుంటే పాజిటివ్ అయితే పాజిటివ్ రాయాలి, నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్ రాయాలి. చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సపోజ్ నేను క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను చూడండి, ఫైండ్ సైన్ ఆఫ్, జాగ్రత్త చూడండి అర్థం, ఫైండ్ సైన్ ఆఫ్, సపోజ్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ నేను ఇచ్చాను ఫర్, నేనేం అడిగానంటే ఏ రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ కైనా దీని సైన్ ఎలా ఉంటది అని అడిగాను. సైన్ అంటే ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంతే. సో ఇప్పుడు నేను డిస్క్రిమినెంట్ వేస్తాను. డిస్క్రిమినెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి, 1 మైనస్ 4 మైనస్ 3 లెస్ దాన్ 0 అంటే ఇమాజినరీ రూట్స్ ఉన్నాయి. అంటే a ఈక్వల్ ఎంత, ఇది 1, a ఈక్వల్ టు 1, దట్ మీన్స్ పాజిటివ్. నౌ వాట్ కెన్ యూ సే వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్? So therefore you can say definitely that x square plus x plus 1 is always, ఇది ఏ పాజిటివ్ ఉంటే ఇది పాజిటివ్ ఉంటుంది ఫర్ ఆల్ రియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x. అర్థమైంది కదా? ఎనీ డౌట్? రైట్. ఇంకొకటి తీసుకోండి జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. మైనస్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 3x మైనస్ 5, సపోజ్ ఇలా ఉంది. ఫర్ x దీని సైన్ డిటర్మిన్ చేయాలి మనం. ఫర్ x బిలాంగ్స్ టు r. ఓకేనా? ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క సైన్ ఇది పాజిటివ్ ఉంటుందా నెగిటివ్ ఉంటుందా
ఎక్స్ రియల్ వాల్యూస్ కి ఎలా ఉంటుందో డిటర్మిన్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు డిస్క్రిమినెంట్ కనుక్కోండి. డిస్క్రిమినెంట్ అంటే ఎంత? బి స్క్వేర్ -4 into -2 into -5. How much is this? So 9 minus 40, that means -31 less than 0. Clear? So therefore a అనేది చూస్తే ఎలా ఉంది ఇక్కడ? a అనేది -2 నెగటివ్ ఉంది. So therefore what can you say about that expression? Tell me. Therefore -2x square plus 3x minus 5 negative for all real values of x. x minus ఇన్ఫినిటీలో ఏది పెట్టినా సరే ఇది నెగటివ్ ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? క్లారిటీ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టూడ్? ఇది నేను డిస్కస్ చేసింది ఏంటమ్మా? ఇమాజినరీ రూట్స్ ఉన్నప్పుడు. ఇది నేను డిసైడ్ చేసింది ఎప్పుడు కాదు, ఇమాజినరీ రూట్స్ ఉన్నప్పుడు. మీరు అడగొచ్చు, సార్ మరి డిస్క్రిమినెంట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే ఏమైంది అనేది నెక్స్ట్ కేసులో డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రస్తుతానికి ఇమాజినరీ రూట్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ వస్తాయి. డి గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఎలా ఉంటుంది సైన్, అవన్నీ నెక్స్ట్ చూడండి. సో ఇంకో క్వశ్చన్, అప్లికేషన్ చూద్దాం. అప్లికేషన్ చూద్దాం దీనిపైన. చూడండి, అప్లికేషన్ రాయండి. let ax square plus bx plus c is positive for all x belongs to R. ఇది పాజిటివ్ అని ఇచ్చారు. if f of x equals to ax square plus b plus 2a into x plus c plus b plus 2a ఇలా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు. then options f of x greater than 0 for all x belongs to R. Number 2, option C. f of x less than 0 for all x belongs to R. Number 3, f of x greater than or equal to 0 for all x belongs to R. f of x less than or equal to 0 for all x belongs to R. అంటే అర్థం ఏంటంటే f of x యొక్క సైన్ డిటర్మిన్ చేయాలి. క్లియర్లీ ఈ క్వశ్చన్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ f of x is positive or negative. సో ఇంకొకటి ఇచ్చారు, ఏమని? ఇది పాజిటివ్ అని ఇచ్చారు. చూడండి, నాకు ఆన్సర్ చేయాలి. ఏమి ఇచ్చారంటే ax square plus bx plus c greater than 0. ఇది పాజిటివ్ సైన్ ఉందని వాళ్ళే ఇచ్చారు. సో దిస్ లీడ్స్ టు వాట్ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్? టెల్ మీ. ఇది పాజిటివ్ ఉందంటే ఎలా ఉండాలి చెప్పండి? ఫస్ట్ అయితే డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దాన్ 0 ఉండాలి లేదా? ఇది చెప్పండి, డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దాన్ 0 ఉండాలా లేదా? ఏ కి ఏ సైన్ ఉండాలి మరి? ఇది పాజిటివ్ ఉంటే ఏ కూడా పాజిటివ్ ఉండాలిగా. సో d లెస్ దాన్ 0 అంటే ఏంటి? b స్క్వేర్ -4ac లెస్ దాన్ 0
ఏ పాజిటివ్, ఈ కండిషన్ ఇచ్చినట్టే వాళ్ళు. ఇంకా ఇది పాజిటివ్ అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చినట్లే. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కి సైన్ డిటర్మిన్ చేయాలంటే మనం ఏం కనుక్కోవాలి? దీని యొక్క డిస్క్రిమినెంట్ కనుక్కోవాలి. అంతే కదా? దీని యొక్క డిస్క్రిమినెంట్ ఎలా ఉందో కనుక్కోవాలి. డిస్క్రిమినెంట్ కనుక్కోండి. b ప్లస్ 2a హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4a ఇంటూ c ప్లస్ b ప్లస్ 2a. సో ఈ డిస్క్రిమినెంట్ పాజిటివ్ ఉందా నెగిటివ్ ఉందా ఇలాంటివి కనుక్కోవాలి. b స్క్వేర్ ప్లస్ 4ab ప్లస్ 4a స్క్వేర్ మైనస్ 4ac మైనస్ 4ab minus 8a square. Okay na? So now what you are getting is b square. Look at, I am writing b square. ఈ ముందు minus 4ac ఇక్కడ రాస్తున్నాను. minus 4ac ఇంకేవే ఉంటాయి? 4ab cancel. 4a square minus 8a square minus 4a square. అవునా కదా? ఇలా వచ్చింది నాకు. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నెగిటివ్ క్వాంటిటీ. బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఆల్రెడీ నెగిటివ్ క్వాంటిటీ మైనస్ నెగిటివ్ క్వాంటిటీ మొత్తం ఎలా ఉంటుంది? ఇది నెగిటివ్ ప్లస్ నెగిటివ్ క్వాంటిటీ అంటే ఎలా ఉంటుంది? నెగిటివ్ క్వాంటిటీ. దేర్ఫోర్ ఫర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ వాట్? లెస్ దాన్ 0. అంటే రూట్స్ ఇమాజినరీ ఉంటాయి. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే దానికి ఎట్లాంటి సైన్ వస్తుంది? దీని ముందు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎలా ఉంది? ఏ సైన్ వస్తుందని చెప్పాను. ఏ కి ఏదైతే సైన్ ఉందో దానికి ఆ సైన్ వస్తుంది. ఏ ఆల్రెడీ పాజిటివ్ ఇచ్చారు కదా, ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని ఇచ్చారు. ఇంప్లైస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా ఉంటది? ఇప్పుడు దీనికి రూట్స్ ఇమాజినరీ అయితే ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ముందు ఏదైతే ఉందో దానికి ఉన్న సైన్ వస్తుంది. ఏ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ లో ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంది కదా, అంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటది? పాజిటివ్ ఉంటది. ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్? చూడండి, ఇది పాజిటివ్ ఇచ్చారంటే అర్థం ఏంటంటే అన్ని రియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ పాజిటివ్ ఇచ్చారంటే దీని డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దాన్ 0. ఇది పాజిటివ్ వచ్చిందంటే ఇదేమై ఉండాలి? ఇది కూడా పాజిటివ్. ఈ రెండు ఇచ్చారనమాట వాళ్ళే, అందుకని పాజిటివ్ ఇచ్చారు. తర్వాత దీని యొక్క సైన్ డిటర్మిన్ చేయాలంటే దీని యొక్క డిస్క్రిమినెంట్ కనుక్కోవాలి. కనుక్కుంటే నాకు నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే దీనికి ఎప్పుడు ఈ ఏ కున్న సేమ్ సైన్ వస్తుంది. ఏ కి పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఫర్ ఆల్ x belongs to R. That is correct. 1. Understood the concept? ఏమ్మా, ఎటువంటి చిన్న డౌట్ అని అడగండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. చెప్తాను, అది ఇంకా అవలా. డిస్క్రిమినెంట్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి ఫస్ట్ పాయింట్ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్ వెన్ ద రూట్స్ ఆర్ ఇమాజినరీ. ఓకేనా? రేపు డిస్కస్ చేస్తాను. అర్థమైంది కదా ఇది? రైట్. అలా మనకి క్వశ్చన్ లో ఎప్పుడైనా పాజిటివా నెగిటివా అని ఉన్నప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ డిస్క్రిమినెంట్ కనుక్కోవాలి. అమ్మా చెప్పమ్మా, ఏంటమ్మా? కొన్ని ఫార్ములాస్ మనం యూస్ చేయాలి. క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఫార్ములాస్ చూడండి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ax square plus bx plus c greater than 0 for all x belongs to R అని ఇచ్చినప్పుడు ఏం రాయాలో చెప్పండి మీరు ఒకసారి.
ఇలా ఎప్పుడు ఇచ్చినా ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు r ఇచ్చినప్పుడు ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ కండిషన్ ఆన్ ఏ ఏం రాయాలి చెప్పాలి అందరూ? ఏం రాయాలంటే ఇమీడియట్ గా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ అనేది పాజిటివ్ రాయాలి. ఇది ఒక్కటి సరిపోదు, డిస్క్రిమినేట్ ఏం రాయాలమ్మా? లెస్ దాన్ 0. అర్థమైందిగా? ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ దిస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే గ్రేటర్ దాన్ 0, లెస్ దాన్ 0 అంటే లెస్ దాన్ 0, డిస్క్రిమినేట్ లెస్ దాన్. మనం బై మిస్టేక్ ఏం రాస్తామంటే ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంది కాబట్టి d గ్రేటర్ దాన్ 0 రాస్తే తప్పు. అర్థమైంది కదా? డిస్క్రిమినేట్ లెస్ దాన్ 0 నే రాయాలి. అంటే దీన్ని గ్రాఫికల్ గా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తే ఇదంటే అర్థం ఏంటి? పాజిటివ్ ఉందంటే అన్ని రియల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ x కి గ్రాఫ్ ఎలా ఉన్నట్టు? గ్రాఫ్ ఇది చూడండి, దీని సంగతి తర్వాత గ్రాఫ్ ప్రకారం రాద్దాం. ఇది ఇలా ఉందంటే అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఉండాలంటే గ్రాఫ్ ఎలా ఉండాలి? ఇలానేగా. ఇది y అమ్మ అంటే ఇలా పాజిటివ్ ఉండాలంటే ఈ గ్రాఫ్ ఎప్పుడు ఇలా ఉండాలి. ఇలా ఉండాలంటే కాన్కేవ్ అప్ షేప్ కదా ఇది. ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి. మరి రూట్స్ అసలు కట్ కాకూడదంటే ఎలా ఉండాలి? d లెస్ దాన్ 0. అర్థమైందిగా? అర్థమైంది లేదా? రైట్. నెంబర్ 2, సపోజ్ సెకండ్ ఫార్ములా, లేకపోతే ఫార్ములా ప్రకారం గుర్తుంచుకోవాలి. ఫార్ములా ప్రకారం గుర్తుంచుకోవాలి. చూడండి ఇంకొకటి, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు r. ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 కూడా వచ్చింది. చూడండి ఒకసారి, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అన్ని వాల్యూస్ ఆఫ్ x కి కూడా ఉంటే పాజిటివ్ ఉండాలి, లేకపోతే 0 ఉండాలి. దీనికి కండిషన్ ఏంటంటే a గ్రేటర్ దాన్ 0, d లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. చూడండి ఎందుకో చెప్తాను. ఇది చూడండి, ఇది అంటే y ఎలా ఉండాలి? y ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. y గ్రేటర్ దాన్ 0 ఆల్రెడీ ఇక్కడ గీసా. చూడండి ఎలా ఉండాలండి గ్రాఫ్? x మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఉంది. y అనేది ఎప్పుడు పాజిటివ్ గాని 0 గాని ఉండాలి. ఒక గ్రాఫ్ పాజిబుల్ ఇది. ఇలా ఉంటే ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉండదా? చూడండి ఇలా ఉందనుకోరా, y వాల్యూ ఎప్పుడు పాజిటివేగా. సపోజ్ గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది చూడండి, గ్రాఫ్ జస్ట్ టచ్ అయ్యి అలా వెళ్ళింది. దీనికి y ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? చూడరా, ఇక్కడ మాత్రం 0 ఉంటుంది y వాల్యూ ఈ పాయింట్ దగ్గర, మిగతా అంతా అంతే. ఈ పాయింట్ దగ్గర y వాల్యూ 0 ఉండదా? మిగతా మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఏ x వాల్యూ కైనా y ఎలా ఉంటది? పాజిటివే కదా. అంటే గ్రాఫ్ ఇలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు. ఈ రెండింటికి కూడా ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 అనేగా ఎలా ఉందంటే గ్రాఫ్. అవునా కదా? d ఎలా ఉంది? దీనికైతే లెస్ దాన్ 0, దీనికైతే 0 గా. అంటే ఈ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉన్నప్పుడు ఏ ఇంతే. ఏ అనేది ఏం రాయాలి? ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉందా, అది రాయాలి. d అనేది ఏం రాయాలి? ఇప్పుడు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 రాయాలి. అర్థమైందా లేదా? ఎందుకంటే ఇలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు. ఇలా ఉంటేనేమో d లెస్ దాన్ 0, ఇలా ఉంటే ఈ రియల్ అండ్ ఈక్వల్ రూట్స్ d ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైందా లేదా? మిగతా రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ రోజు నుంచి ఒక 10 ప్రాబ్లమ్స్, ఈరోజు 10 ప్రాబ్లమ్స్ పంపిస్తాను. ఓకేనా? డిపిపి పెడతాను, ఈ రోజు నుంచి చేయాలి. ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ ఎగ్జామ్ కి సీరియస్ గా ప్రిపేర్ కావాలి అందరూ. ఓకేనమ్మా? రోజు చేయాలి. 10 ప్రాబ్లమ్స్ పెడతాను ఇవాళ. గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ కోడ్ అందరి దగ్గర ఉందిగా, మళ్ళీ పంపిస్తాను. ఉందా? సో మీకేమన్నా అర్థం కాకపోతే నేను ఆల్రెడీ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో యూట్యూబ్ లింక్ కూడా పెడుతున్నాను. మీరు క్లాస్ వినకుండా యూట్యూబ్ చూడకూడదు. అర్థమైంది కదా? క్లాస్ కంపల్సరీగా వినాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ క్లాస్ మీకు టైం అవుతుంది.